जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु आजिर विषय होछि महाप्रभुंकर स्नान यात्रा और अणसर नीति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मलाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। महाप्रभु कालिया शांत बड़ भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रा को नहीं 12 मासर 13 यात्रा भिआई थांती आम पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी ठारे। महाप्रभु ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन यज्ञवेदी रे अवतीर्ण होते, तेणु यह महाप्रभु मानकर जन्मदिन अटे। यही ज्येष्ठ पूर्णिमा दिनटी को महास्नान यात्रा बा स्नान पूर्णिमा बा स्नान यात्रा कहा जाए। यही स्नान यात्रा श्रीजीव मानकर द्वादश यात्रा मध्यरु अन्यतम एवं यह एक आद्य यात्रा अटे। नीलाद्रि महोदय ग्रंथरे लेखा अछि, ज्येष्ठी स्नानोत्सव चादौ कथयामि समासतः तमा कर्णय राजर्षे श्रुस्वतां पापनाशनम। ये ज्येष्ठ पूर्णिमा रे स्नान यात्रा अवलोकन द्वारा मनुष्यर समस्त पाप नाश होता है। तेणु कवि गाइछन्ति, द्वादश यात्रारु 3 यात्रा सार दल यात्रा स्नान यात्रा श्रीगुंडीचा अवलोकन रे पातक समूह दर्शके करंती मुंजाजे। 12 मासरे 13 पर्व रे सामिल हेबा जड़े साधारण गृहस्थ मनुष्य पाई कष्टकर कथा। तेणु जड़े ये 3टी यात्रा यथा दल यात्रा स्नान यात्रा एवं श्रीगुंडीचा यात्रा रे महाप्रभु को दर्शन कले तार समस्त पापनाशन तथा पुनर्जन्मरु निवृत्ति लभि थांती। दल यात्रा रे महाप्रभु दल गोविंद होई दर्शन देई थांती। स्नान यात्रा रे महाप्रभु गणेश रूप रे दर्शन दियंती बा मधुसूदन रूप रे मध्य दर्शन दियंती एवं गुंडीचा रे श्रीगुंडीचा दिन महाप्रभु बामन रूप रे दर्शन दियंती। दले च दलगोविंदम मंचे च मधुसूदनम रथे च बामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मनुष्यर आउ पुनर्जन्म हुए नहीं, वैकुंठ प्राप्ति है थाए मनुष्यर। ए ब्रह्मांड रे एमिति देवता किए अछि जे गाधोइले एक यात्रा हो जाए, आमे ताकू स्नान यात्रा कहू। सबुदिन गाधोइबा और ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन गाधोइबारे फरक रही। सबुदिन महाप्रभुंकर सामना रे एक दर्पण रखा जाए एवं से दर्पण रे पड़ुथुवा प्रतिबिंब को गाधोई दिया जाए। मात्र स्नान पूर्णिमा दिन 108 गरा जल रे श्रीजीव माने प्रत्यक्ष स्नान करिथांती। गाधोइबा पई एते व्याकुल जे बड़ी भोरु दांत घसा अगाधुआ अखिया अपिया महाप्रभु स्नान वेदी रे विजे होई जांती। भक्ताधीन भगवान भक्तर भावरे टाणी होई भक्तर भावरे अधीन होई महाप्रभु चली आसंती। धाड़ी पहंडी होई चली आसंती। अर्थात प्रथमे सुदर्शन, तापरे बड़ ठाकुर बलभद्र, तापरे माँ सुभद्रा एवं सभा पछकू कालिया शांत जगतर नाथ जगन्नाथ आसंती। एमानक मध्यरु 2 जण शून्य पहंडी रे विजय होउथिला बेले अन्य 2 जण पहंडी विजय हुअंती। वामन संहिता रो एक धाड़ी कहे, सुदर्शन पुरस्कृत्य बलभद्र ततः पर सुभद्रा च ततः नीत्वा जगदीश सुरेश्वर। सुदर्शन एवं माँ सुभद्रा शून्य पहंडी रे स्नान वेदी को आगमन करती, अर्थात सेवक माने शून्य रे टेकी टेकी नहीं आसंती। श्री बलभद्र और श्री जगन्नाथ भक्तों एवं सेवक मानक द्वारा टणा होई पहंडी विजय करती। जेतेबेले श्री सुदर्शन पहंडी विजय करुथिबे सते जेमिति कालचक्रर दूत गति सदृश अनुभव हेउथिबो। चतुर्दिग परिव्याप्त हेउथिबो मणिमा मणिमा डाकरे। सेवक मानकर पिठी रे शून्य पहंडी होई अतर्कित भावरे स्नान वेदी को विजय करती श्री सुदर्शन। तापरे विराट काया विस्तार करी महाप्रभु श्री बलभद्र धीरे धीरे पहुंड परे पहुंड पकाई आसुथिबे। वाद्य भेरी तुरी शब्दरे प्रकम्पित होउथिबो ए धरा। दुम दुम गंभीर शब्दरे कंपी उठुथिबो ए नीलाद्रि कंदर। घुम घुम घंट ध्वनि शुभुथिबो चतुर्दिगरे। तापरे कांतिल्यवासिनी माँ सुभद्रा शून्य पहंडी विजय हेबे। आलोट चामर कर्पूर जल कस्तूरी जल सिंचन रे माँ सुभद्रा आसुथिबे।
ଛତ୍ର ଚାମରର ଆଲୋଡ଼ନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟରେ ବିଜେ କରିଯିବେ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ କଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଢଳି ଢଳି ଆଲଟ ଚାମର ଛତ୍ରର ଆଲୋଡ଼ନରେ ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇ ସତେ ଯେମିତି ହାତୀର ଗଜଗାମିନୀ ଗତିରେ ଆସୁଥିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଚାନ୍ଦ ପରି ଚକାଚକା ଆଖି ଝଲସାଇ ଅଧରକୁ ରଙ୍ଗାୟିତ କରି ମୁରୁକି ହସି ଦେଖାଦେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବାସ କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅମୁହ ଧୁଆ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଭାବରେ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିଜେ ହେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ବିଜେ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆଳତି ଅବକାଶ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରୁ ସୁନା କୂଅରୁ ଯାହା ମା ଶୀତଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ 108 ଗରା ଜଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ସୁସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତା ଦେହରେ ଚତୁର୍ତୀର୍ଥର ସବୁ ତୀର୍ଥର ଜଳକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବାହନ ପୂର୍ବକ 3 ବାଡ଼ରେ 3 ପଣ୍ଡା ବସି ସଂଗୃହୀତ ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଲଟ ଚାମର ହେଉଥାଏ। ବିଧିପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାଡ଼ରେ 35 ଗରା ଜଳ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 33 ଗରା ଜଳ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 22 ଗରା ଜଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ବାଡ଼ରେ 18 ଗରା ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାବରେ 108 ଗରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସାମନାରେ ଥୁଆ ହୁଏ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ତାପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେ ଯାହାର ବାଡ଼ରେ କଳସ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେତିକି ଗରା କଳସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାନ ପରେ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ବେଶ ମଇଲମ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବେଶ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବେଶ। ବେଶକୁ ନେଇ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ରହିଅଛି। ପରମଭକ୍ତ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ସେଦିନ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ହାତୀ ବେଶ ବା ଗଣପତି ବେଶରେ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଜଣେ କଳା ଗଣେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧଳା ଗଣେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଳା ହାତୀର ରୂପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧଳା ହାତୀର ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତି। ମା ସୁଭଦ୍ରା ମଝିରେ ଲୁଚି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଏ ବେଶର ସମ୍ଭାର ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବେ କଳା ଗଣେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଧଳା ଗଣେଶ। ତେବେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଯେତେବେଳେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଗଣେଶ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଲଭିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ ସେ ଦେଖିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଶୁଥାନ୍ତି କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର। ଦେହ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ମୁହଁ ଅଛି, ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ନାକ ଅଛି, ନାକ ପୁଡ଼ା ନାହିଁ। ଆଖି ଅଛି, ଆଖି ପତା ନାହିଁ। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅଛି, କାନ ନାହିଁ। ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରି ପକାଇଲା। ଏମିତି କ'ଣ କେହି ଦେବତା ହୋଇପାରନ୍ତି? ଏ ମୋର ଗଣେଶ ନୁହନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବେଢ଼ାଏ ବୁଲିଲେ, ଅନେକ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କେହି କାହା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଠାକୁର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଠାକୁର। ଚାଲୁଣୀ ପରି ମୁହଁ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ମାତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ତ ରାଗିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ଗଣପତି ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ ହୋଇ 18 ନଳା ସେପଟେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ନେଉ ନେଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ନିଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ ଦିନ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ, କାଲି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାଅ ଗଣେଶ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତା ପରଦିନ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ସାମନାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ କଳା ଗଣେଶ ଓ ଧଳା ଗଣେଶ ରୂପରେ ବେଶ ହୋଇ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ବିଚିତ୍ର ବିଭୂତି ଦେଖି ବିନାୟକ ବିଘ୍ନରାଜ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସେ ହତବାକ୍ ହେଲେ ଏବଂ କହି ଉଠିଲେ, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହେ କ୍ଷୀରକନ୍ଦରଂ ଭକ୍ତାନାଂ ମୋକ୍ଷଂ ଦାୟକ ଗଜମନ୍ତ୍ରଧରଂ ନମଃ ନମଃ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଜାନନ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ବିଭୂତି ଦେଖି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ଆଉ ବଳିଲା ନାହିଁ। ଆହେ ଠାକୁର
କ୍ଷଣ କରେ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷଣ କରେ ଦାରୁ। ମୁଁ କିସ ବର୍ଣ୍ଣିବି ହେ ମହାମେରୁ। ଲମ୍ବ ହୋଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ। ଏ ଥିଲା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ହାତୀବେଶ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତୀବେଶକୁ ନେଇ ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଏ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ଛୋଟ ସେବକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ସେବକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥରେ ମାତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାବିଧିରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏହି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ, ଯାହାକୁ ପାଇ ଭକ୍ତଜନ ଏବଂ ସେବକବୃନ୍ଦ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର 42 ଦିନ ଧରି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚାପ ଖେଳି ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଲେପ ନେଇ ଏବଂ ପରେ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କେବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥିବା ସୁନା କୂପରୁ 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କମ୍ପଜ୍ୱର ଆସିଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ତେଣୁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୃହରେ ରଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅଣସର ଗୃହ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର। ଯେମିତି ମାନବମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସେମିତି ଦାରୁ ତନୁ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ ନ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ଭଳି ନିଦାଘ ସମୟରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ବା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ନୌକା ବିହାର କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଭଳି। ତେବେ ଅଣସର ଗୃହ ର ଜଣେ ସେବକ, କାଠ ସୁଆସିଆ ସେବକ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କନକ ମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏହି ରତ୍ନସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯାହା କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଗୋପନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଭିତରେ ବାଉଁଶ ତାଟିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ ଚାରିପଟୁ, ଯାହାକୁ ଅଣସର ତାଟି କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବକ, ଦଇତା ସେବକ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପଟି ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି 10 ଅବତାର ଦିଅଁ, ଯଥା ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା। ତା ସହିତ ଖଟ ଉପରେ ସପ୍ତ ବିଗ୍ରହମାନେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଆସିଥାନ୍ତି 5 ବିଗ୍ରହ, ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ 7 ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସହିତ 3 ଦେବତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 10 ଅବତାର ଦିଅଁର ପରିକଳ୍ପନା ଏଠାରେ ଅଛି। ଏମାନେ ସବୁ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ସବୁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଏ। ରାଶି ତେଲର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଏ। ମଣିଷ ଯେମିତି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ହୁଏ କଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ବା 2ଟି ଦୀପରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତ ଗର୍ଭଗୃହ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହେ। ନାଟମଣ୍ଡପ ଓ ଜଗମୋହନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଏ। ଏ ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। କୌଣସି ବାଣ ବାଜେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଜା ବାଜେ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟା ନିନାଦର ଏ ସମସ୍ତ ବାରଣ ଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ବା ଅଣସର ସମୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରଣୀୟ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଅକରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଫୁଲୁରି ତେଲ ମାଲିସ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଶରୀରକୁ ଉପଚାର କରାଯାଏ। ଔଷଧୀୟ ଜଡ଼ିବୁଟି ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ଯୁକ୍ତ ଏ ଫୁଲୁରି ତେଲ। ଫୁଲୁରି ତେଲକୁ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଓଡ଼ିଆ ମଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଅନବସରର 6ଠ ଦିନରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଫୁଲୁରି ସେବା କହନ୍ତି। ଫୁଲୁରି ତେଲର ଉପାଦାନ ଥାଏ ରାଶି ତେଲ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ, ଔଷଧୀୟ ଜଡ଼ିବୁଟି, କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଗୁଣ୍ଡ। ରନ୍ଧା ଭୋଗ ଅଣସରର ସମୟରେ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଧଳା ଫୁଲ ଏବଂ ରାଶି ତେଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେଠାକୁ କେବଳ ଧଳା ଫୁଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଯାଏ ନାହିଁ। ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଫଳର ଚୋପା ଏବଂ ବାସି ଫୁଲ ସବୁ ଅଣସରର ଗୃହର ଏକ କୋଣରେ ଗଦା କରି ରଖାଯାଏ। ସେବା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାମ ବା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦୈତାପତି ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ନୀତି ନିୟମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଭୋଗ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳ ବ୍ୟତୀତ ପଣା ଏବଂ ଚକଡ଼ା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଏହି ନୀତି ସବୁ ଚାଲେ। 14 ଦିନ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅଣସରର ଶେଷ ଦିନ। ତାଟି ସବୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ। ସବୁକିଛିକୁ ଶୋଧ କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ 15 ଦିନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ସେବା ହେଲା ଓଷ ଲାଗି ନୀତି, ଯାହା ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ମାଘ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀନଅରରେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ଉତ୍ସବ ହୋଇଥାଏ। ଘଣା ଲାଗି, ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି, ଖଳି ଲାଗି ନୀତି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଅତା ଲାଗି ନୀତି, ଏଇଭଳି ଅନେକ ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ। 13 ଦିନରେ ବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ ଯେତେ ଫଳ ଚୋପା ଏବଂ ଫୁଲ ଅଳିଆ ସବୁ ସଫା କରାଯାଏ। 15 ଦିନ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଚକା ଅପସର ନୀତି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବନକ ଲାଗି ନୀତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ 10 ଅବତାର ଦିଅଁମାନେ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଠାକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଅଣସରର ତାଟି ଅପସାରଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ନବଯୌବନ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏ ନବଯୌବନ ନୀତିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ଖଣ୍ଡୁଆ ବସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ନବଯୌବନର ବେଶରେ ଭିତର କାଠରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତଜନ ଦର୍ଶନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣସରର 14 ଦିନଠାରୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ନୂତନ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନବଯୌବନ ବେଶ ନୀତି କୁହାଯାଏ। 15 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ବା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କେବେ କେବେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଏହି ନବଯୌବନ ନୀତି ସହିତ ପଡ଼େ। ସେଥିରେ 3ଟି ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଚନ୍ଦନକୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ସଂସ୍କାରିତ କରନ୍ତି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାନ୍ତି। ବୈରାଣୀ ଲୁଗା ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ନେତ୍ରର କିଛି ଅଂଶ କଳା ରଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା 3ଟି କାଠିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀନେତ୍ର ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳା ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନେତ୍ରଦାନ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଏ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, ଯାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହାର ଦର୍ଶନ ଅତି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପରେ ବନ୍ଦାପନା, 3 ବାଡ଼ରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ରଥଖଳାରୁ 3 ରଥକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଅଣସର ନୀତି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭଳି ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ପ୍ରତିଛବି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଣଦେବତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦେବତା ଏ ଧରାଧାମରେ ବିରଳ। ପ୍ରଶାସନିକ ବାଧା ହେଉ ବା ପ୍ରକୃତିଜନିତ ବାଧା ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାମ ନିଜେ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଟ କରୋନା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ଅଣସର ନୀତି ଏବଂ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା କରାଇ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା। ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଅବତାରୀ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଠାରେ ଆମେ ଚିରଋଣୀ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଅଣସର ନୀତି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।